الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کے نیچے سرخ بٹن دبا کر چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز آپ ڈائریکٹ دیکھ سکیں۔ کیپٹن چودھری توقیر خالد، چودھری سفیان خالد گجگایا، گھوڑا گولڈن چانس، چودھری وکاس خالد گجگایا، گھوڑا لاڈلا گجگایا دا، چودھری انس اقبال گجر، گھوڑا بادشاہ، چودھری توقیر خالد گجگایا، چودھری سفیان خالد گجگایا، چودھری وکاس خالد گجگایا، چودھری انس اقبال گجر ہے تینوں بھائی شہباز گجگائی۔ نیوز نہیں ہر ایک جیتا نہیں جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نیزہ بازی ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਉਹ ਵਲੈਤੀ ਨਸਲ ਦੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਗੇਮ ہے، اچھی گیم ہے۔ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਖਾ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਮਾਰਨਾ۔ السلام علیکم ناظرین، آج MZ TV کے پلیٹ فارم سے ایک اور سوار گروپ کا تعارف لے کر حاضر ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے اور چینل بھی سبسکرائب کریں گے۔ ناظرین، نیزہ بازی سے تعلق رکھنے والا ہر سوار بھائی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ کسی ذات، قبیلے، کلب یا سوار کو کسی سے کسی پر ہماری کوئی ترجیح نہیں، لیکن ناظرین جو جس میں خوبی ہو وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور کسی بھی انسان کی مثبت صفات کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں بہتر لوگوں کی تقلید ہو۔ نیزہ بازی کے میدان میں کوئی سوار اچھا ہے تو کسی کے گھوڑے خوبصورت ہیں، اور ناظرین میدانوں کے سوار ضروری نہیں مائک پر بھی بہتر بول سکیں۔ یہ معصوم، سادہ اور کھرے دیہاتی لوگ جو بھی کہیں سیاستدانوں سے کئی درجے بہتر ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ سوار جیسا بھی ہو میدان میں ان کو داد دیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور یہ گھوڑوں سے پیار کرنے والے اور دیہات کے ڈیرے دار جیسی بھی گفتگو کریں، ان کا ہر لفظ سونے کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے الفاظ میں بناوٹ نہیں ہوتی، نہ ان کی گفتگو میں مبالغہ آمیزی ہوتی ہے۔ ناظرین، ناگریاں والا گاؤں تحصیل و ضلع گجرات کے قصبہ کنجا کے قریب منڈی گجرات روڈ پر واقع ہے۔ اس گاؤں کے لوگ زمین اور زمینداری سے پیار کرتے ہیں، مہمان نواز اور اچھے ڈیرہ دار ہیں، اور پنجاب کی اصل پہچان یہاں کے مردوں میں نظر آتی بزرگوں کی بڑی مونجھیں اور نوجوانوں میں بزرگوں کی تابع داری اور مہمانوں کی عزت یہاں کی خاص صفت ہے۔ چودھری رفاقت علی گجگاہیا کا تعلق بھی اسی گاؤں ناگریاں والا سے ہے۔ چودھری رفاقت علی گجگاہیا ول چودھری لال خان گجگاہیا 10 اپریل 1962 کو ناگریاں والا میں پیدا ہوئے۔ بڑی عمر ہو جانے کے باوجود نیزہ بازی کے میدان میں چاق و چوبند ہیں۔ ان کے کلب کا نام گجر کنگ کلب ناگریاں والا ہے۔ ان کے 2 سیکشن ہیں اور زیادہ سوار ان کے اپنے گھر کے ہیں۔ خاص خوبی یہی ہے کہ ان کا ایک بیٹا اور 3 بھتیجے خود نیزہ بازی کرتے ہیں۔ آئیے MZ TV سے ہونے والی ان کی اور ان کے کلب کی مختصر لیکن معصومانہ گفتگو سنتے ہیں۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جی کھیڈ دی سرپنچی نے اور میں کہنا انہوں نے سارے کلچر کے مجاہد نے نیزہ باز نے جہے نو زندہ کرنے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ 1 سال پہلے اسی اس گھر آئے سی، اس تو پہلے دس چکے ہیں کہ 450 بندہ وزٹ کیا سی، کون ڈیرے دار ہے، کدی اس تو بعد ڈاکومنٹری بنانی ہے اور کہڑا بندہ کلچر کے حوالے نال فٹ عمل ہے۔ ویڈیو پوری مہربانی کر کے ویکھنی ہے۔ سوال اٹھیا سی ساڈے اگے، کوئی تازیداراں کیتا سی کہ تسی کوئی لوکاں نو بہت زیادہ تعریف کر جاندے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ MZ TV دے پلیٹ فارم تے اج تک کسی بھی نیزہ باز دے سوار دے طور دے تے او دی اوقات تو، او دی گیم تو، او دی صلاحیت تو ود تعریف نہیں کی گئی، لیکن چونکہ اخلاق جڑا ہے وہ سب تو وڈی چیز ہے۔ اسی اس لیے پورا پنجاب پھریا ہے، اسی ویکھیا ہے جتھے سانو پنجاب دا رنگ، جتھے ڈیرے داری، جتھے ڈیرے دار اخلاق نظر آیا ہے، اتھے تعریف کرنی واجب ہے۔
ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਲਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣੀ ਅੱਛੀ, ਉਹਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਟੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਖਿਆ। ਅਤੇ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਰਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹਰ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਰਫਾਕਤ ਅਲੀ ਗਜਗਾਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਜਗਾਈਆ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਨਾਗਰਾਂ 'ਚ 7 ਘਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਗਜਗਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਜਗਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਉਂਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਇਨਾਮ ਲੱਭਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਰਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਰਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਚਲੋ ਸਭ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲ ਦੀ ਕਮੀਏ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਖਤਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗਜਗਾਈਆਂ ਦੇ 7 ਘਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਵਜਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸਲ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਜੀ ਵਾਲਾ, 2 ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, 1 ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੋਜੀ ਵਾਲੇ। ਅਸਲ ਗਜਗਾਈ ਅਤੇ ਮੋਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 6ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਬਾਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁੜੀਆਂ ਘੋੜੇ ਰਹੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਏਡਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿੱਡਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੱਖੇ। ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 8 ਘੋੜੇ ਨੇ, 4 ਘੋੜੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਛੇਰਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਜੀ, ਵਿਛੇਰੀ ਹੈ? ਵਿਛੇਰਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੋ? ਉਹ ਵਲੈਤੀ ਨਸਲ ਦੀ ਜੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਘੋੜੀ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਭਣ ਕਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਸੂਈ, ਉਹਨੇ ਵਿਛੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਖੀ, ਸਾਂਭੀ, ਪਾਲੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੌੜੇ, ਹਰ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਅਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 8 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਦੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਛੜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖੀਦਾ। ਖਰਚਾ ਤੇ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ? ਜੀ 4 ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ 3 ਬਾਕੀ 3 ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਰੇਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਅਤੇ 3 ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਰਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਚਨਿਓਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਆਏ, ਇਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ 3 ਭਤੀਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨੇਜ਼ਾਬਾਦ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਣ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਨੇਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਬੁਗਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ 10 ਰੱਖੇ, 5 ਰੱਖੇ, 2 ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਦ ਬੁਗਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਦ। ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 7 ਹੀ ਘਰ ਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਇਤਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਇਤਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨਹੀਂ 7 ਘਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਨੇ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਵਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਬॉय ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਤੁਕੀਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਰਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਟੀਮ ਕੈਪਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਚੂँਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਮ? ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਕਿੰਗ ਕਲੱਬ ਨਾਗਰਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਟੀਮ ਕੈਪਟਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਲਾਡ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦੌੜ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ 2, ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟੀਮ ਕੈਪਟਨ। ਜਿਉਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਨੇਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਤਾ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੈਗੂਲਰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਾਹਿਦ ਗੇਮ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੇ ਹਯਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਗੜੀ ਤੇ ਪੰਨੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਨਸ਼ੇ ਲਾਹਨਤ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਗੁੱਠਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਦੀ ਪੱਗ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਾਹਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੱਗ ਦਾ ਹਯਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ? ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਮੂਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਜੀ ਉਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਲੇ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਭਜਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲੱਭਦਾ, ਕਿੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ? ਨਹੀਂ, ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ। ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਸਾਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ? ਵਿਆਹ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ? ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ? ਨਹੀਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੀ ਭੈੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ? ਜੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭੈੜੀ।
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਨੇਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ੁੱਲਾ ਵਾ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ? ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਕੰਮ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਬਾਇਜ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਈਏ। ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਸੁਨੇਹਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਜੀ ਘੋੜ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਚਾਚੂ ਨੇ ਡੇਰੇਦਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਕਰੀ। ਇਹ ਯੰਗ ਬੋਏ ਸੁਫਿਆਨ ਖਾਲਦ ਗਜਗਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਅੱਗੋਂ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇ ਭੱਜਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਐਡਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਹੀ ਰਹਿ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਯਾਨੀ ਝਾਕਾ ਖੋਲਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਰੁਝਾਨ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪੁਰਜ਼ਮ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਭੱਜੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਤੂੰ ਭੈੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਇੰਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦਿਲ ਵਧੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣ ਤਣ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਆਪਣਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੌੜਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਕੂਜ਼ੇ ਦਰਿਆ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। माशाल्लाह टीम आई कंट्रोल चौरी का नाम धोनी शरीफ 8 टीम कैप्टन चौधरी तौहीद खालिद गजगाइया घोड़ा सावा गजगाइया का चौधरी सुफियान खालिद गजगाइया घोड़ा गोल्डन चांस चौधरी वकास खालिद गजगाइया घोड़ा लाडला गजगाइया का चौधरी अनस इकबाल गुजर घोड़ा बादशाह चौधरी तौहीद खालिद गजगाइया चौधरी सुफियान खालिद गजगाइया चौधरी वकास खालिद गजगाइया चौधरी अनस इकबाल गुजर है तीनों भाई शाबाश गजगाइए शाबाश 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 नंबर 12 पार